آذان اور اقامت ہوتی ہے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب رکھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بہت بڑا ثواب بیان فرمایا۔ مؤذن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے لوگوں کہ مؤذن جو ہوتا ہے اذان دینے والا اور امام، ان دونوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یا اللہ تو مؤذن جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے، فرمایا امام ضامن ہوتا ہے، امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اللہ اماموں کی صحیح رہنمائی فرما اور مؤذنوں کی بخشش فرما۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب وہ آپ کے لیے دعا فرمائیں تو آپ سوچیں آپ کا بیڑا پار ہو گیا، اللہ رب العالمین کی مغفرت اور بخشش ہو چکی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو سورج کی دھوپ میں، اسی طرح سورج کی دھوپ اور چاند کے چاند تاروں کی گردش دیکھ دیکھ کر اپنی نماز کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ان گردشوں کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے بہترین بندے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے میدان محشر کے سامنے مشک کے خوبصورت خوشبو کے ٹیلے پہاڑ بنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ میدان محشر میں ان بلند و بالا نور کے حسین خوشبودار مشک برے ٹیلوں کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ سارا میدان محشر رشک بری نگاہوں سے انہیں دیکھے گا۔ نمبر 1 وہ غلام جس نے اپنے مالک کی بھی اچھی طرح خدمت کی اور اپنے رب کا بھی حق ادا کیا۔ نمبر 2 وہ شخص جس نے امامت کی امام بن گیا اور اس کے مقتدی اس سے راضی ہوں۔ نمبر 3 وہ مؤذن جو اللہ کے واسطے 5 وقت نماز کے لیے اذان دیتا ہے۔ قیامت والے دن یہ تینوں قسم کے لوگ اس نور کے خوشبودار مشک برے ٹیلوں پر ہوں گے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے اور اذان دینے کا کتنا ثواب ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں، جھگڑے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ روایت بیان فرمائی ہے جو شخص عشاء کی نماز اور صبح کی نماز کا ثواب پتہ چل جائے کسی کو تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کر اس ثواب کو حاصل کریں۔ بدقسمتی سے میرے عزیز دوستو صبح کے وقت آج ہم نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، قیامت سے غافل ہو کر، قبر سے غافل ہو کر، اللہ کے رعب اور اللہ کے جلال سے غافل ہو کر ہم بڑے پرسکون سو رہے ہوتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، ساری دنیا پر اللہ کا کلمہ آذان کی صورت میں گونج رہا ہوتا ہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اگر ہمیں اپنی کوئی ضرورت پڑ جائے ہم آدھی رات کو اٹھ کر بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن رب کی بندگی کی طرف آنا پڑے تو ہمیں نیند سے فرصت نہیں ملتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت والے دن میدان محشر اور جنت کے درمیان پل صراط کا پل قائم ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو بہت زیادہ بلیڈ کی طرح باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بڑی اونچائی گہرائی والا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے پار ہونا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد انسان پر 5 مشکل مرحلے آتے ہیں۔ پہلا مشکل مرحلہ قبر کا ہے، دوسرا مشکل مرحلہ حساب کتاب کا ہے، تیسرا مشکل مرحلہ میدان محشر کا ہے، چوتھا مشکل مرحلہ انسان کے لیے پل صراط ہے، اور 5واں مشکل مرحلہ جنت کے دروازے کا بند ہو جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین اس 5 موقع اور مشکل مقامات پر اس نماز کے ذریعے انسان کی مدد فرمائیں گے۔ من حافظ علی الصلاۃ اکرم اللہ بخمس، جو شخص نماز کی اچھی طرح حفاظت کرے، وقت پر ادا کرے، اچھی طرح وضو کر کے جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا پابند ہوگا، اللہ رب العالمین 5 طرح سے اس کا انعام عطا فرمائیں گے۔ یرفع عنہ ضیق الموت، نمبر 1 اس سے موت کی تنگی دور کی جائے گی، وعذاب القبر، نمبر 2 قبر کا عذاب دور کر دیا جائے گا، نمبر 2 ویمر علی الصراط
कलबर्क, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पुलिस रात से बिजली की तरह पार हो जाएगा। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। और फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब उस शख्स को दाखिल करेगा जो नमाज की हिफाजत करेगा। तो अच्छी तरह वज़ू किया, जन्नत के दरवाज़े खुल गए। उसके बाद अज़ान कही, बहुत बड़ा दर्जा आपको मिल गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके बाद नमाज के लिए अक़ामत का मसला यही है, वही शख्स उसका हक़ है जो शख्स अज़ान दे, वही शख्स इकामत का है। तकबीर जो नमाज से पहले पढ़ी जाती है। और अगर वो शख्स किसी दूसरे को अपना हक़ बख्श दे यानी इजाज़त दे दे तो कोई भी आदमी जो है फिर इकामत पढ़ सकता है। लेकिन बेहतर ये है जो आदमी अज़ान दे उसका इंतज़ार किया जाए, वो इकामत पढ़े। हमारे लोग अक्सर दौड़ते हैं, बस खड़े हो जाते हैं इकामत पढ़ने के लिए। इजाज़त लेनी चाहिए, उसके बाद इकामत कह कर फिर नमाज में अंदर इंसान दाखिल हो जाता है। ये था नमाज का मुख्तसर। नमाज से पहले जितने काम होते हैं उनके लिए इंसान की तैयारी के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। अज़ान का ज़िक्र मैंने किया। अज़ान सुनना खूब तवज्जो से सुनना चाहिए। अज़ान कहना सुन्नत है। अज़ान का जवाब दो जवाब हैं, एक फ़र्ज़ है और एक वाजिब है। वाजिब जवाब ये है नमाज का कि आप अज़ान सुने उसी तरह कहें जैसे मुअज़्ज़िन कहता है, उसी तरह कहें, आपको बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह, अगर क़यामत वाले दिन आपने भी दुनिया में आपने मुअज़्ज़िन के लिए दुआ कर दी है और क़यामत वाले दिन वो खूबसूरत मुश्क के टीलों पर बैठे होंगे, बड़े मज़े की ज़िंदगी होगी उनकी, ये तो अजर में हमसे आगे निकल गए। फरमाया मेरे सहाबा परेशान ना हो, अल्लाह ने अजर आपके लिए भी रखा है। जो मुअज़्ज़िन कहता है वही तुम कहो, अल्लाह तुम्हें भी वो अजर अता फरमाएगा। हम तो अज़ान सुनकर खामोश ही नहीं होते, हम अपने काम काजों में मसरूफ़ रहते हैं। टेलीविज़न बंद नहीं कर सकते, गाना बजाना चल रहा है उसको बंद नहीं करते, हमारी महफ़िल में गुफ्तगू है उसको बंद नहीं करते। अज़ान का अदब एहतराम मुसलमान नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने इस्लाम और दीन के शायर का एहतराम करना छोड़ दिया है। इसलिए अज़ान हो सबसे पहले खामोश हो जाया करें, खामोश होकर अज़ान सुने। अल्लाहु अकबर से अज़ान शुरू हो, ला इलाहा इल्लल्लाह तक, ये असल अज़ान है, इसका मुकम्मल जवाब दें। बहुत सारे लोग अज़ान का जब आखिर होता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज़्ज़िन कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो लोग क्या कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ भाई पहले आप ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा पढ़ें उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहें, इसलिए कि ये लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा ये नमाज अज़ान का हिस्सा नहीं है। पहले आप अल्लाह अकबर कहेंगे, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, जवाब देने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अज़ान मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो शख्स अज़ान की आवाज़ सुने और उसका जवाब दे, उसके बाद जब अज़ान मुकम्मल हो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद जो भी दुआ मुझ पर वो वसीला की दुआ मांगे जो हम अज़ान के बाद पढ़ते हैं, जो भी दुआ अपने लिए मांगेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ कबूल फरमाएंगे। इतना बड़ा दर्जा है, इसलिए अज़ान के बाद दुआ की जाए वो कबूल होती है। इस तरह जुम्मे के दो खुतबों के दरमियान जब इमाम खुतबे के लिए बैठता है ना उस वक़्त भी दुआ, दो खुतबों के दरमियान उस वक़्त भी दुआ कबूल होती है। चंद जगह ऐसी हैं जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन दुआएं कबूल होने के लिए शर्त यह है हमारी ग़िज़ा हलाल हो, हमारा देखना सुनना हलाल हो। जिस पेट में हराम का लुक़मा दाखिल होगा ना वो अगर बड़ा बुज़ुर्ग बनकर रो रो कर दुआएं मांगे उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। अपने पेट को अपने जिस्म को हराम से महफूज रखेंगे दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगले दर्स में आपके सामने नमाज पढ़ने वाले के सवाब, नमाज न पढ़ने वाले के वबाल और नमाज की अहमियत और उसकी फ़जीलत बयान की जाएगी। अब तक जो कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल